नमस्कार। आज हूँ फेब्रुआरी 2 रविवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। से भिडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन उपरे क्लिक करंतु जहाद्वारा एमिति लेटेस्ट न्यूज खबर गुड़िक आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम देखि परिबे। चलंतु वर्तमान खबर गुड़िक उपरे नजर पकेइबा। राशन कार्ड को नहीं बड़ सूचना देले जोगाण मंत्री। ठिकारे नियुक्त होइतिबा सरकारी कर्मचारी माने मासिक 15,000 टंकारु कम दरमा पाउथिले सेमानंक राशन कार्ड कटिबो नाही बोली कहिसंती जोगाण मंत्री। आउ मध्य सूचना दे कहिसंती जे सेमाने निजर राशन कार्ड फेराइबार आवश्यकता नाही। जो माने भल चाकरी किंबा भल दरमा पाउथिबे सेही कर्मचारी माने निजर राशन कार्ड फेराइबा उचित बोली जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र गणमाध्यम को कहिसंती। आउ मध्य जोगाण मंत्री कहिसंती जे सबु जिल्लारू कार्ड फेराइबा प्रक्रिया जारी रहिछि। 2 दिन तले एही संख्या 12,000 थिबा बेले गतकाली ताहा 20,000 रे पहुंचिछि बोली मंत्री कहिसंती। आउ मध्य जोगाण मंत्री कहिसंती जे कंट पुरिबा परे जो सरकारी कर्मचारी राशन कार्ड रखिथिबा धरा पड़िबे तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती। विभिन्न स्थान रे लोकमाने विभिन्न कारणरू इक्वासी करि न पारिथिबारू एने सरकार को जोड़ाई सरकार लोकों दाबी को विचार को नहीं इक्वासी अपडेट अवधि को फेब्रुआरी 15 तारिख को बढ़ाई। परवर्ती खबर। बजेट रे चाषी बड़ घोषणा कले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। एणिके शीघ्र आरंभ हेब प्रधानमंत्री धनधान्य योजना एवं ता सहित किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को मध्य वृद्धि करिसंती। बरु एहा 3 लाख टंका रहितबा बेले एबे 5 लाख को वृद्धि करा जायछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट उपस्थापन करी चाषी को खुश कर लक्ष्य हेउछि समस्तंक विकास और मध्यवित्तंक क्षमता को वृद्धि करिबा। एबे युव चाषी ग्रामीण महिला और छोट छोट चाषी उपरे तांकर फोकस रहिबो। प्रथम पर्याय रे 100टी विकासशील कृषि जिला को शामिल करा जिवो। एही प्रधानमंत्री धनधान्य योजना रे चाषी को 1.7 कोटी फायदा मिलिबो। परवर्ती खबर। जो माने सुभद्रा योजना रे आवेदन करिसंती जानि नियंतु बड़ खबर। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। कहिसंती जे जो मानंक नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बा भारतीय जातीय देय निगम बा एनपीसीआई क्लियर होई नाही सेमानंक अकाउंट को सुभद्रा टंका जाबनी। तेणु आपण एहा करंतु। जो माने एनपीसीआई क्लियर करि नाहंती सेमाने निज बैंक शाखा को जाई एनपीसीआई क्लियर करंतु। तापरे जाई चतुर्थ पर्याय टंका आसीबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंती। मध्य सूचना दे कहिसंती जे सुभद्रा पाई आवेदन करिथिबा हिताधिकारी निज निज बैंक को जाई जो एनपीसीआई क्लियर करिथिले एवं एथिरे जो मानकर एनपीसीआई क्लियर करिबा पाई बैंक रु फोन जाउची सेमाने निज बैंक शाखा को जाई एनपीसीआई क्लियर करिथिले। एमानंकु चतुर्थ पर्याय टंका मिलिबो बोली उपमुख्यमंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर। बदलिबो भुवनेश्वर आउ हेबनी ट्रैफिक जाम। एने सूचना मिली जे भुवनेश्वर ट्रैफिक भीड़ ह्रास पाई सरकार प्राय 7,000 कोटी टंकार योजना करिसंती। प्रथमे जयदेव विहार रु नंदनकानन पर्यंत एक एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण पाई योजना करा जायछि। तापरे पटिया स्टेशन छकरु सुआंग मौजा पर्यंत दया वेस्ट केनाल रास्ता निर्माण हेबो। तापरे निर्माण हेबो सुंदरपदारु जटणी रास्तार प्रशस्तीकरण तथा कल्पना छक रास्ता निर्माण हेबो एवं म्यूजियम और शिशु भवन छकरे 3टी फ्लाईओवर सहित एजी छकरे एक अंडरपास निर्माण पाई योजना रखा जायछि। एहा सहित डमणाडु प्रेस छक कलाहारांगरु बरिमुंड और केलुचरण पार्क रु बरिमुंड पर्यंत 3टी राइट एक्सेस रोड निर्माणर योजना रखा जायछि। एनेई पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना दैछंती जे ता सहित 64 किलोमीटर एक इनर रिंग रोड मध्य निर्माण करा जिवो। परवर्ती खबर। फेब्रुआरी 18 रु युक्त 2 थियोरी परीक्षा हेबो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु जोरदार प्रस्तुति करा जायछि। एथर थियोरी परीक्षा 1276 केंद्र रे अनुष्ठित हेबो। खबर मिली जे गोटिए समय रे कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक विभागर परीक्षा आरंभ हेउथिबारु प्रश्नपत्र सुरक्षा पर प्राथमिकता दिया जायछि।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ହବ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 12ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ଦୂର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ହବ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବ। ତାପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ CHSE କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯାଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ପଣସ। ସପୁରୀ ପରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ କଞ୍ଚା ପଣସର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ଏବେ। ବିଶେଷ କରି ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏହି କଞ୍ଚା ପଣସର ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଟନ୍ ଟନ୍ ପଣସ ଲୋହଡ଼ୋଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରଠାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଏହି କଞ୍ଚା ପଣସ ପଠାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକା ଚାଷୀମାନେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ପଣସ ପିଛା 10ରୁ 15 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ କିଲୋ 25ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇ ସେମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶସ୍ତା ହେଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର, 7 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦାମ। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଅଏଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା 19 କେଜି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ କମାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 1,807 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଟଙ୍କା ଘଟି 1,797 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପାଳିର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ। ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ 10ଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବଜେଟ୍ରେ 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ହେଲା। ନମ୍ବର 1 ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଧନଜନ ଯୋଜନା। 2ରେ ଅଛି 12 ଲକ୍ଷ ଯାଏ ଆୟକର ଛାଡ଼। 3ରେ ବିହାରରେ ଗଠନ ହେବ ମାଖନା ବୋର୍ଡ। ନମ୍ବର 4 ୟୁରିଆ ଉତ୍ପାଦନରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବ ଦେଶ। 5 ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯୋଜନା ଓ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ। ନମ୍ବର 6 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ। 7 ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବିକାଶର ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍। 8 ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ ହେବ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତ। 9 MSME ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ୍। ନମ୍ବର 10 ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ହବ୍ ହେବ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। DEO BEOଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନପତ୍ର ଯାଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ହେବ। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାହାରିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 21 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ଅପରେସନ ପରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି 10 ମାଓବାଦୀ। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର-ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡର ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାରର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ AOB ଡିଭିଜନର ସଦସ୍ୟ, CNM ସଭାପତି, DKMS ସଭାପତି, PLGA ସଦସ୍ୟ ଓ ଜନତାଙ୍କ ସରକାରର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜାପୁର SP କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ରହିଛି ଶେଷ ଅମୃତ ସ୍ନାନ। ସେଥିପାଇଁ ଗତ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାର ଅଘଟଣ ପରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସ୍ନାହି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ବିଶେଷ କରି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୁଡ଼ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗର ନିର୍ବାଚନ ରବିବାର କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେବ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ ନିର୍ବାଚନ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ପାଇଁ 22 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶନିବାର ସଂସଦରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଆଗତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବ ତାହାର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲ୍ଇଡି ଟିଭି ଉପରୁ କର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଟିଭିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରୁ ମଧ୍ୟ କର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଚମଡ଼ାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ମଧ୍ୟ କମିବ। ତା ସହିତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 36 ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ଶସ୍ତା ହେବ ଏବଂ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଫ୍ଡିଆଇ 75%ରୁ 100%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳନା ତିଆରି ଶିଳ୍ପକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଭାରତ ଖେଳନା ଶିଳ୍ପର ଗ୍ଲୋବାଲ ହେବ। ଗିଗ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇଡି କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 2ରୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍। ସେଥିପାଇଁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଅନଲାଇନରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେବ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଅନଲାଇନରେ ମିଳିବ ଟିକେଟ। ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ districtin.ୱେବସାଇଟରେ ବୁକ୍ କରିହେବ ଟିକେଟ ଏବଂ insider.inରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିହେବ। ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ insider.inରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍କୁ ରିଡାଇରେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପ୍ରେ ବୁକ୍ ଟିକେଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ବୁକ୍ ହେବ ଟିକେଟ। ଅନଲାଇନରେ 4000 ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।